जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, भगवाने 14 अध्यायना 8 श्लोक में तमो गुण विशेनी बात करी कि ते अज्ञानथी जन्मनारो छे। बीजू सर्वदेहीना बधा ज देहीओने मोहन मोहित करनारो छे। सर्वदेहीना मोहनम, बधा ज देहधारीओने मोहित करनारो। पछी बीजू एक कोनी साथे जोड़ी दे छे तो के प्रमाद, आलस्य, निद्राभिः निबध्नन्ति। आ प्रमादनी साथे, आळसनी साथे अने निद्रानी साथे जोड़ी अने बांधे छे। हे भरतवंशीओमां श्रेष्ठ अर्जुन, तारे आ त्रणेय गुणोने समजी लेवा जोईए। अने हवे त्रणेय गुणो विशेनी, त्रणेय गुणोना एकी साथे विजय केवी रीते प्राप्त करे छे एमना विशेनी वात करी। खरेखर एक रीते जोईए तो आ जे पेला बांधवू अने पछी विजय विशेनी वात करवी, आपणे एम लागे आ क्रम भगवाने उल्टो आप्यो छे। 9मो श्लोक छे एमां आपणे एवुं थाय के भगवाने पेला बांधवा विशेनी वात करी अने पछी विजय प्राप्त करवानी वात करी। खरेखर कोई राजा छे, बीजा राजा उपर पेला विजय प्राप्त करे पछी एमने बांधीने राखे, जेलमां पूरवो एटले बांधवो होय। भगवाने अहीं कीधुं पेला बांधवानी वात करी अने पछी विजयनी वात करे छे के आ पछी गुणो छे विजय पामे छे। सरस मजानो 9मो श्लोक के सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। भारत एटले हे भरतवंशी अर्जुन, सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि, सत्वं सुखे, सत्वगुण सुखमा अने रजः कर्मणि संजयति, रजोगुण कर्ममा। सत्व सुखे, सत्वगुण सुखमा, रजः कर्मणि, रजोगुण कर्ममा मनुष्यने जोड़ीने संजयति विजयी करे छे। आ बंने गुण विजय करे छे। सत्वगुण केवी रीते माणस उपर विजय प्राप्त करे तो के सुखमां जोड़ी दे। जीवात्माने शुं करे? जीवात्माने सुख बतावे अने जीवात्मा जेवो सुखमां गांडो थई जाय, एनी अंदर ओतप्रोत थई जाय एटले सत्वगुण एम के हूँ विजयी बनी गयो छुं, केम के मैं आ जीवात्माने परोवी दीधो। रजोगुण शुं करे तो के कर्ममां, माणसने कर्ममां जोड़ी दे। नवा नवा कर्मो जिंदगीमां कर्या ज करे यार, अने पछी बंने विजयी बने छे। तू परंतु तमः, तमोगुण, ज्ञानम आवृत्य, ज्ञानने ढांकी दईने, आवृत्य ढांकी दईने, तू तमः ज्ञानम आवृत्य, परंतु तमोगुण ज्ञानने ढांकी दईने प्रमादम, भला प्रमादे एटले प्रमादमां जोड़ीने संजयति, जोड़ीने मनुष्य पर विजयी बने छे अथवा विजय करे छे। सत्वं सुखे, सत्वगुण सुखमां, रजः कर्मणि, रजोगुण कर्ममां, ज्ञानम आवृत्य तमः प्रमादे, ज्ञानने ढांकीने तमोगुण प्रमादमां जोड़ीने संजयति मनुष्य पर विजय करे छे, विजय प्राप्त करे छे। त्रणेय गुणो केवा केवा शुं केवी रीते विजय मेळवे छे एमना विशेनी भगवाने वात करी। भगवान पहेला कहे छे के सत्वं सुखे संजयति, सत्वगुण सुखमां जोड़ीने बांधे छे। कोई पण व्यक्ति छे एमने ज्यारे सात्विकता एनामां आवे, सात्विक सुख आववानुं चालू थाय एटले ए शुं करे छे के आ सुख लांबा समय सुधी मारी पासे रहे अथवा लांबा समय सुधी राखवा माटे मारे आमने शुं करवुं, अने आवी रीतथी एमने सुख साथे जीवात्माने बांधी दे छे अने सत्वगुण छे जीवात्माने पोताना वशमां करी ले छे। पछी एमनाथी ए छूटी नथी शकतो विजय, अने छेवटे शुं थाय छे तो के सात्विक सुख आववुं अने एमनी अंदर आसक्ति जागवी, तेमनाथी बंधन अने गुणने आ जीवात्मा छे वश थई जाय छे। पोते निर्गुणी होवा छतां, निराकार अने अविनाशी होवा छतां प्रकृतिना विकार एवा, कार्य एवा गुणोनी साथे पोते बंधनरूप बने छे अने गुणने वश थईने रहे छे।
બીજું, ભગવાને 6થા શ્લોકની અંદર શું કીધું હતું? જ્યારે સત્વ ગુણને સમજાયો ત્યારે ભગવાને એવું કીધું હતું કે જ્ઞાન સંગેન સુખ સંગેન નિબદ્ધતિ. આ સત્વ ગુણ કોની સાથે? તો કે સુખ સંગેન, સુખની સાથે અને જ્ઞાનની સાથે. તો અહીંયા માત્ર ભગવાને શું કીધું? તો કે સત્વમ સુખે નિબદ્ધ, માત્ર સુખની સાથે વિજય કરે છે, સુખમાં બાંધીને વિજય કરે છે. તો જ્ઞાનની વાત અહીં કેમ ન કરી? હવે ખરેખર એક રીતે જોવા જાવ તો સત્વ ગુણ આ જ્ઞાન અને સુખ સંગેન બે વિશે 6થા શ્લોકમાં વાત કરી. જ્ઞાનથી શું થાય છે? જાણકારી વધે છે. તમે જે કોઈ દિવસ નથી જોયું, નથી અનુભવ્યું એવું તમારી અંદર ત્રણેય ગુણોને સારી રીતે ઓળખી લેવાથી એક જ્ઞાન પેદા થાય છે. દાખલા તરીકે અત્યારે આપણે એમ કહેતા હોઈએ કે દેવાયત પંડિતની વાણી છે, એમણે વર્ષો 500 વર્ષ પહેલા કળિયુગના એંધાણ આપ્યા, એ અત્યારે આપણને દેખાય છે. તો એ એમને પાસે ક્યાંથી આવ્યા? દેટ્સ સત્ય ગુણ, સત્વ ગુણ છે. અને એ જ્ઞાન જો તમને એમનો અહંકાર જાગે અને તો એ અહંકારના પોષણ કરવામાં તમને જે મજા આવે કે હું જ્ઞાની છું, હું જાણકાર છું, મારા જેવું કોઈ નથી, આ જે સુખ મેળવો છો ને એ અહીંયા સુખની અંદર સમાઈ જાય છે. એટલે જ્ઞાનને કારણે મળતું સુખ અને એમને છે એ બંધનરૂપ છે, જેનાથી સાધક બંધાઈ જાય છે. આમ સત્વગુણનો સુખમાં વિજય, સત્વગુણનો સુખમાં બાંધીને વિજય થાય છે. પછી ભગવાને બીજી વાત કરી, રજઃ કર્મણી. ભારત, હે ભરતવંશી અર્જુન, રજોગુણ કર્મમાં બાંધે છે, કર્મમાં જોડી, મનુષ્યને જોડીને પોતે વિજય બને છે. હવે રજોગુણ કર્મમાં લગાડીને વિજય કરે છે. મનુષ્યને કોઈ પણ મનુષ્ય હોય ને એમને ક્રિયા કરવી સારી લાગે, નવું નવું કરવું, કંઈક સતત કાર્યરત રહેવું એમને સારું લાગે, પ્રિય લાગે. આ પ્રિય લાગે છે, સારું લાગે છે, એમનું બંધન છે. દાખલા તરીકે ગીતાજીને વાંચીને સમજીને સરળ ભાષામાં આવી રીતથી ઉતારીને મૂકવી અને અપલોડ કરવા, એડિટિંગ કરવું, આ બધું શું છે? કેમ કે મને આ સારું લાગે છે, મને પ્રિય છે. તો આ મને મારા રજો ગુણે ગીતાજી રૂપી કર્મમાં બાંધી દીધો છે. હવે આ ગીતાજીના કાર્યથી હું એવું ઈચ્છતો હોઉં કે મને આમનાથી માન મળે, સમાજ મારી વાહવાહ કરે, મને આમનાથી કોઈ બીજા ફાયદાઓ થાય, તો એમના પ્રત્યે મારી આસક્તિ વધતી જ જશે, સતત મારી આસક્તિ વધતી જશે. પણ જો મારો આશય છે એ કેવો હોવો જોઈએ કે ભાઈ જે લોકો નથી આનાથી માહિતગાર અને જેમની ઈચ્છા છે અને જેમને કોઈ સમજાવી નથી શકતું, હું વિજ્ઞાનના માધ્યમથી એના સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરું અને એમને સમજાવવાનો. હું એ વ્યક્તિને મળ્યો નથી, જોયો નથી, એમને ક્યારેય મળવાનું થશે કે નહીં ખબર નથી. આ એમના માટેનું કાર્ય છે, એમનું કામ છે. બાકી જેમને મળું છું એમની સાથે તો મારે ચર્ચા થાય છે, અને એ વ્યક્તિ પછી કંઈ મને કરે કે ન કરે, શું મને કંઈ એમાં બહુ લાંબો ફેર નથી પડતો. અહીં રજોગુણ છે એ કોઈ મનુષ્યને ક્રિયા કરવી ગમે છે, પ્રિય લાગે છે, તો એ કાર્ય સાથેનું એનું બંધન થયું. નાનું એવું બાળક હોય, સૂતું હોય પારણામાં, તો એ સતત હાથ પગ હલાવતું હશે, સતત હાથ પગ, અને એ એમને ગમે છે, એમને મજા આવે છે, પ્રિય લાગે છે. તમે જો એમને હાથ પગ ન હલાવવા દો ને એને બાંધી દો ને તો એ રડવા લાગે. આ કાર્ય સાથેની પ્રિયતા બંધન છે એનું. આ એને ગમવું છે ને એ પ્રીતિ છે, આસક્તિ છે. કોઈ માણસ નવા કાર્ય ચાલુ કરે, કોઈ માણસ કામમાં મશગુલ હોય અને એ કામ તમે એને પડતું મુકાવો તો એમને દુઃખ થાય છે. જેમ બાળકને દુઃખ થયું છે માણસને, આ રજોગુણ છે. બીજા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં ભગવાને ગીતાજીનો પ્રખ્યાત શ્લોક આપ્યો કે કર્મણીએ વાધિકાર હસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. ભગવાને એમાં એવું કીધું, કર્મણીએ વાધિકાર હસ્તે મા ફલેષુ કદાચન, તારો અધિકાર કર્મ કરવામાં છે, ફળમાં, કર્મના ફળમાં ક્યારેય નહીં. આમનાથી થાય છે શું? માણસોને કર્મ ફળમાં આસક્તિ ન રાખવી એમના તરફ તો જ્ઞાન થાય છે, આસક્તિ ન થાય એ તરફ એમનું ધ્યાન જાય છે. પણ ભગવાને બીજી લીટીમાં એવું કીધું કે મા કર્મ ફલ હેતુ અકર્મેશુ સંગ તું, તારો કર્મ ન કરવામાં સંગ ન થવો જોઈએ.
એટલે કે તારે કર્મ કરતા રહેવું. આવી પંક્તિથી માણસોને એવું થયું કે ભગવાન પોતે ભલામણ કરે છે કર્મ કરવાની, રજોગુણની પોતે ભલામણ કરે છે, પણ ભગવાને એવું કીધું છે કે કર્મ છે, કર્તવ્ય કર્મ છે એ કરવા જોઈએ, પણ કર્મ પ્રત્યેની આસક્તિ ન હોવી જોઈએ. જેમ ફળ પ્રત્યેની આસક્તિની ભગવાને ના પાડ્યું, મા ફલેષુ કદાચ, અને એમ કર્મમાં પણ તારી આસક્તિ ન થાવ. આસક્તિ અને પ્રીતિ થઈ જશે તો એ રજોગુણને કારણે તું કર્મમાં બંધાય. તેથી ભગવાન સજાગ કરતા અહીંયા શું કહે છે કે કર્મો તો કરવા જ જોઈએ. ભગવાન કહે છે કર્મમાં, તેથી કર્મો તો કરવા જોઈએ, પણ કર્મમાં પ્રીતિ ન થવી જોઈએ, આગ્રહ ન હોવો જોઈએ. તો કર્મ છે ને એ તમે કરો તો એ તમને રજોગુણ બાંધે નહીં, બાકી કર્મ સાથે બાંધી દેશે. બીજું, ત્રીજી વાત ભગવાને તમો ગુણની કરી કે જ્ઞાનમ આવૃત્ય તું તમઃ પ્રમાદે સંજયતિ ઉત. પરંતુ તમો ગુણ છે જ્ઞાનને ઢાંકીને એ તમને પ્રમાદમાં જોડી દેશે. હવે જ્ઞાન અને વિવેકને ઢાંકી દે છે. જ્ઞાન એટલે સત શું, અસત શું, કર્તવ્ય અકર્તવ્ય, એ બધું વિવેક અને જ્ઞાન છે. એ તમારા વિવેક, ત્રણેય ગુણોને સારી રીતે એમની વૃત્તિઓ સાથે સમજી લેવા એ જ્ઞાન છે. અને એમાંથી સત અસત, કર્તવ્ય અકર્તવ્ય, નાશી અવિનાશીને અલગ કરવા એ વિવેક છે. આ કર્તવ્ય, આ જ્ઞાન અને એમનો જે વિવેક છે એમને તમોગુણ શું કરે છે? સ્વરૂપથી ને તમોગુણ જાગૃત થાય એટલે એમને ઢાંકી દે છે. અને જેવું મનુષ્યનું જ્ઞાન ઢંકાઈ જાય છે ને એ જ સાથે એ શું કરે છે તો કે પ્રમાદમાં લગાડી દે છે. તમોગુણ એમને પ્રમાદી, આળસ, એને કર્તવ્ય કર્મથી ખૂબ દૂર લઈ જાય છે અને પોતે પછી એમના ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરે છે. એને નિદ્રા છે, આળસ છે, પ્રમાસ છે, પ્રમાદ છે એમાં લગાડી દે. એટલે સત્વ ગુણથી જ્ઞાન અને પ્રકાશ પેદા થાય છે. અને તમોગુણ શું કરે છે તો કે આ બંને ગુણોનો વિરોધી છે. એટલે પેલા એ તો જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે સત્વગુણથી જે. પછી બીજું પ્રકાશ, પ્રકાશ આપનાર તત્વ કોણ છે તો કે અંતઃકરણ અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે. તો એમની સ્વચ્છતા, એમની નિર્મળતાને એ ઢાંકી દે છે અને પછી મનુષ્યને આળસુ બનાવી દે, એમને નિદ્રામાં ધકેલી દે છે અને પોતે વિજય પ્રાપ્ત કરે છે. અને પછી વિવિધ પ્રકારની જ્ઞાનની વાતો સાંભળે, વાંચે, એમ છતાં એના સમજણમાં નથી આવતી, કેમ કે એમનું મન જ આળસુ કરી નાખ્યું હોય છે. એ સુવામાં, આળસમાં અને પ્રમાદમાં જીવે છે. આમ તમોગુણ વિશે ભગવાને સરસ વાત કરી કે સત્વમ સુખે સંજયતિ રજઃ કર્મણિ ભારત જ્ઞાનમ આવૃત્ય તું તમઃ પ્રમાદે સંજયતિ ઉત. અહીં પૂર્ણ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.